सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। अज आप जमात 8वीं की पाठ नंबर 14 विचों जीवनी पढ़ांगे जिहड़ी कि डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की है। ये संविधान के निर्माता हैं ते आधुनिक भारत जिहड़ा अज जिस कानून जिस नियम के तहत चल रहा है इसनूं एक मुढ़ला ते फाइनल रूप देने का काम जिहड़ा है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने किया। इन्हां दी जीवनी भी अपने आप च इस समाज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਜੀਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਜੀ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਭੀਮਾ ਬਾਈ मतलब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की माता का नाम भीमा बाई ते पिता का नाम श्री रामदास जी सी। इन्हों के घर 14 अप्रैल 1891 में होया। उस समय भारत उत्ते छुआछात, गुलामी, गरीबी का घुप हनेरा मतलब बहुत ज़्यादा गहरा या घुप हनेरा सी। घुप का मतलब बहुत गहरा। बड़ौदा रियासत की छावनी मध्य प्रदेश में है ते पिंड महू उन्हों की जन्म भूमि है। डॉक्टर अंबेडकर अपने पिता की 14वीं संतान सन। डॉक्टर साहब दलितां दे मसीहे मतलब जिहड़े समाज दे विच दबे कुचले लोग ने उन्हां दे उत्थान जिहड़ा करेगा व्यक्ति वो मसीहा ही तां कहलाएगा। अछूतां दे बेताज बादशाह, भारतीय संविधान दे निर्माता ते भारत दे पहले कानून मंत्री दे नाम नाल भी जाने जाते हैं। जिस तरह असीं कह दिंदे हैं ना कि भारत दे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसी प्रकार भारत दे पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी हैं। उस तो बाद है डॉक्टर अंबेडकर का जीवन एक लंबे संघर्ष की कहानी है। उन्होंने शुरू तो ही छुआछात ते गरीबी नाल जद्दोजहद मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पिया। आप उच्च जाति के बच्चों तो अलग बैठना पैंदा सी। अध्ययन काल मतलब पढ़ते समय उन्होंने कई तरह के कष्ट सहने पे। उन्हों की शादी 17 साल की उम्र विच ही हो गई सी। उस समय उन्हों की पत्नी की उम्र केवल 9 साल की सी। मतलब बाल विवाह की कुरीति भी उस समय पूरे जोरां ते सी। उस समय के भारतीय समाज में जात पात ते छूत-पीट का मतलब है छुआछूत के वितकरे किए जाते सन। इसलिए नीवीं जातां दे लोकां नूं ब्राह्मणवादी विचारधारा अधीन पढ़न लिखण की सख्त मनाही सी। इस करके बड़े विपरीत हालत में डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1909 विच बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज बहुत वड्डा कॉलेज है इस तो FA ते सन 1912 विच BA पास की। उस समय बड़ौदा रियासत के महाराज सियाजी गायकवाड़, याद रख लो ये नाम, हो सकता कदे किसी कंपीटिशन विच भी आवे, ने उन्होंने वजीफा लगवाया ते वो उच्च सिक्ख्या ग्रहण करने लई कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमरीका चले गए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी किहड़े देश विच है? अमरीका। डॉक्टर अंबेडकर 18-18 घंटे पढ़ते सन। उन्होंने अमरीका विच राजनीति शास्त्र, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स आदि विषय पढ़े। सन 1915 विच उन्होंने एंशियंट इंडिया कॉमर्स नामक पुस्तक लिख के MA की डिग्री प्राप्त की। एंशियंट इंडिया कॉमर्स। उस तो बाद विच उन्होंने ब्रिटिश सरकार विच कार्यशील पूंजी का विकास नामक थीसिस लिख के PhD की उपाधि भी धारण की या प्राप्त की। इस तो बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के राजनीति शास्त्र तो डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि धारण की। डॉक्टर ऑफ साइंस कोई छोटी मोटी डिग्री नहीं है, बहुत बहुत वड्डी डिग्री है। इंग्लैंड तो वापस आके बड़ौदा छावनी विच सेना के सकत्तर के रूप में नौकरी की, सैक्रटरी तौर पर। उत्थे ही उन्होंने भेदभाव किया जाता सी। इस तो बाद डॉक्टर साहब ने बंबई दे सिडनहम कॉलेज विच राजनीति शास्त्र पोल साइंस के प्रोफैसर के रूप में नौकरी की, पर उत्थे भी अखौती मतलब जिन्होंने आख्या जाता है स्वर्ण जाति के प्रोफैसरां वालों जात पात की दुर्भावना का शिकार होना पिया। बंबई विच प्रोफैसर साहब की नौकरी करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी तनख्वाह विचों कुछ पैसे जोड़े तो लंदन चले गए तो 1920 विच उत्थे जाके बैरिस्टरी की पढ़ाई शुरू कर दी। ये सारियां ही जिहड़ियां ने मुश्किलां जिहड़ियां ने ये सानू प्रेरणा दिंदियां ने कुछ हट के कुछ वध के करन लई। हुण अगे वेखदे हां। क्योंकि अंबेडकर ने बचपन तो ही मनुख वालों मनुख प्रति की जाती नफरत सहन की सी, इसलिए उन्होंने एहसास हो गया सी ये जात पात विद्या की रोशनी नाल ही दूर किया जा सकता है। समाज विच विद्या दी दीप जगाउण लई, दीप मतलब दीपक
ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ? ਮੂਕ ਨਾਇਕ। ਔਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਛਪਦਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਪਾਏ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਸੀਹਾ, ਦੇਵਤਾ, ਅਧਿਐਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਥੀਸਿਸ, ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੈਰਿਸਟਰ, ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਵਕੀਲ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਰਿਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਲਿਤ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕ। ਉਪਰਾਲੇ ਮਤਲਬ ਯਤਨ ਜਾਂ ਉਪਾਏ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ, ਸੰਘਰਸ਼, ਵਿਪਰੀਤ, ਉਲਟ। ਅਖੌਤੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂ ਤਥਾਕਥਿਤ। ਤਥਾਕਥਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਅਖਬਾਰ। ਉਪਾਧੀ ਮਤਲਬ ਪਦਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ, ਸਮਝਣੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ? ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦੀਪ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ, ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਇੱਥੇ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੂਕ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਦਲੋਂਕੜ ਕੱਕਾ। ਮੂਕ ਨਾਇਕ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਅਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਫਿਲੋਸਫੀ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਸਨ? ਮਸੀਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਾਰਤੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ? ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਾਲਿਆ? ਮੂਕ ਨਾਇਕ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਤੇ 1924 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਬੈਰਿਸਟਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਗੁਲਾਮੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ। ਸੰਤਾਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਕੋੜਾਮੱਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਿਰਮਾਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼। ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਿਆਸਤ। ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਜੀਂਦ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਛੂਆਛੂਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਨ 1909 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਦੇ ਐਲਫਿੰਸਟਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ FA, 1912 ਵਿੱਚ BA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਬੜੌਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਜੀ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।